إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أكمل الله به قصر النبوة أي ختم الله به النبوة وحكما لا نبي بعده وأعلن في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آله زبان খুলে পড়ুন আল্লাহুম্মা
तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अल्लाहुम्मा मदीना मदीना मोमिनों की गुनगुना है, दीदारे मदीना आशिकों की तमन्ना है। अल्लाहुम्मा वअला आलि सय्यिदना मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमल्लाहु बिहिन्नुबुव्वा व हकमन ला नबिय्य बअदहु बलगल उला बिकमालिहि कशफद्दुजा बिजमालिहि हसनत जमीअ ख़िसालिहि सल्लु अलैहि। বন্ধুরা, আমরা কিছু সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করে তার সাথে একটি সম্পর্ক করে নিতে চাই। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ, শ্রদ্ধা, অনুভূতি, অভিব্যক্তি এবং আবেগকে প্রকাশ করে সমবেত কণ্ঠে পড়ুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कुल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो
बंदे अल्लाह अल्लाह बोलो, जिक्र अल्लाह करते हुए राहे जन्नत चलो। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद जिक्र खुदा में क्या लुत्फ छुपा है, मोमिनों की सिवा कोई न जाने। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ফুরফুরা শরীফের স্বনামধন্য অন্যতম খলিফা मरहूम अल्लामा शाह सूफी कालिमुद्दीन खान रहमतुल्लाह स्मरणे आयोजित आजकेर इसाले सवाब तफसिरुल कुरान महफिलेर सम्मानित प्रधान अतिथि जनाब अलहाज के एम अख्तरुज्जामान बाराकाल्लाहु फी उमरिहि व हदाहुल्लाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। हदरात उलमाए किराम, तुलाबाए इज़ाम, विभिन्न प्रांत थेके आगत आमार दिन दरदी ईमानदार मुसलमान भाई ओ बंधुगण सकलके अंतरेर अंतस्तल थेके ज्ञापन करछि मुबारक। सबटुकुन शुक्रिया अल्लाह सुबहानाहु व ताआलार जन्य जिनि आजकेर ए मुतबारक महफिले आमादेरके आसार बसार तौफिक एनायत करेছেন। সেজন্য আসুন আমরা সকলে একবার অবনত চিত্তে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে সমবেত কণ্ঠে রাতের নীরবতা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ईमान दीप्त कण्ठे एक बार बोली अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार दरुद ओ सलाम आल्लाहर सृष्टिर प्रधान आकर्षण विश्व सभार सभापति समस्त नबी रसूलगणेर माथार मुकुट शामसुल हिदायत बद्रुद्दुजा सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन आफ्ताब नबुव्वत
शहनशाह रिसालत सरकार दो जहां सुल्तानुल मदीना नबीयुल अंबिया हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम नूरुन अला नूर सय्यिदिना हबीबिना शफीइना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर अल्लाह जल्ला शानुहु व आला যাকে আজ থেকে ১,৫০০ বছর আগে প্রেরণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে, যার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবশ্যই কোনো প্রকার নবী কিংবা রাসূল অবশ্যই আসে নাই, অবশ্যই এখনো নাই, অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। আমরা এখানে যারা এসেছি, আসার পেছনে পার্থিব জাগতিক সামাজিক রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ আমাদের নাই। আমরা একমাত্র এসেছি আল্লাহ ও তার হাবিবের সন্তুষ্টির জন্য, ঠিক কিনা বলে? কোরআনের পক্ষে যাদের ধন, যাদের মন, যাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা, আল্লাহর কাছে তাদের একটাই প্রতিদান, বিনা হিসাবে ও আযাবে জান্নাত। সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা আমার কথা নয়, রাসূলুল্লাহ বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেছেন, ইন্না হাযাল কুরআন হুয়া হাবলুল্লাহিল মাতিন নূরুন মুবিন শিফাউন নাফি ইসমাতুন লিমান তামাসসাকা বিহি ওয়া নাজাতুন লিমান ইত্তাবাহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় কোরআন হলো আল্লাহর প্রলম্বিত রশি। আর একটু আওয়াজ করে বলি সুবহানাল্লাহ। কার রশি? মুসলমানের রশি তো একটাই, ঠিক না? যদি আপনারা ইতিমধ্যে অনেক রশি তৈরি করে ফেলেছেন, আপনাদের তৈরি করা সব রশির শুরুটাও দুনিয়ায়, শেষটাও দুনিয়ায়। একটাই রশি যা শুরু দুনিয়ায়, শেষ জান্নাতে। ওই রশির নাম কি? আরেকবার বলেন। কোরআন। এটা কেমন রশি? আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, অন্য হাদিসে এসেছে, কিতাবুল্লাহি হাবলুল্লাহিল মামদুদ মিনাস সামাই ইলাল আরদ। আল্লাহর কোরআন হলো আল্লাহর প্রলম্বিত রশির নাম, যার এক প্রান্ত দুনিয়ায় আর এক প্রান্ত জান্নাতে। যে ব্যক্তি আল্লাহর রশি কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরবে, কোরআন তাকে টেনে 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 আমার আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছায় দিবে। এতে আপনারা খুশি না বেজার? বেশি না কম? আমরা খুশি, আল্লাহ খুশি, মাখলুকাত খুশি, কুল কায়নাত খুশি, সৃষ্টিকুল খুশি, ফেরেশতাকুল খুশি, সব খুশি। শুধু বড্ড বেজার শয়তানের আজীব, ঠিক না বলেন? বেজার কে? শয়তান বেজার, তার চেলা চামুন্ডারও বেজার, আর আমি আসাতে আর একটু বেশি বেজার। শয়তানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আজকের ৪২তম মাহফিল সফল হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। ৪২তম আজকের মাহফিল সফল হয়ে গিয়েছে। এখন শয়তানের একটা চক্রান্ত বাকি আছে। কোন রকম বিদায় মোনাজাতের আগে আপনাদের উঠানো যায় কিনা? আমাদের যদি নেক নিয়ত থাকে তো শয়তান আমাদের কাছে পরাস্ত হয়ে যাবে। আমরা কি নেক নিয়ত করে অভিশপ্ত শয়তানের নাপাক গালে একটা চপেটাঘাত করতে পারি? তাহলে আমরা নিয়ত করছি কিছুক্ষণ পরে আজকের মুনাজাত করে গুনাহ মাফ করে নিষ্পাপ বেহেশতি আল্লাহওয়ালা হয়ে কারা কারা বাড়ি যেতে চান? দুটো হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখা। আল্লাহ কবুল করুন, আল্লাহ মঞ্জুর করুন।
বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত সুধী, আমি আর বিলম্ব না করে সরাসরি মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি সূরাতুল মায়দা থেকে একটি আয়াতের অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেছি। এই অংশটুকু আবর্তন করে নির্ভরযোগ্য মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদি আমার মালিক ও মাবুদ আল্লাহ যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আমাকে দয়া করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। শুধু ভূমিকায় আরেকটি কথা বলছি। আমি দেখতে পাচ্ছি প্যান্ডেল ভরপুর হয়ে গেছে, তারপর অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণ হিন্দু এবং অমুসলিমরাও আসে, কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে থাকে, বসতে লজ্জা পায়। আমরাও চাই তারা দাঁড়িয়ে থাকুক, এবং তারা দাঁড়িয়ে থাকুক, যেভাবেই হোক কোরআন শুনুক, হেদায়েত পাক। ওই রকম হিন্দু বা অমুসলিম ছাড়া মুসলমান ভাই ও বন্ধু যারা আছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বসে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সম্মানিত সুধী, আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করুন, যেন প্রতিটি অক্ষরের নূর আল্লাহ তাআলা আমাদের সিনায় মানকুশ করে দেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم পড়ুন সবাই সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়্যুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে ওনার আখিরি নবী নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোরআনুল কারীম সূরাতুল মায়দার ৪র্থ আয়াতের ইরশাদ করেছেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। আজকের এই পবিত্র আরাফার দিন, বিশ্ববাসী তোমাদের জন্য আমার দিনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পরিসমাপ্ত করলাম। ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, আর একমাত্র আমার হাবিবের দিনকে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য স্বীকৃতি দিলাম, মনোনীত করলাম, নির্বাচিত করলাম, বলেন সুবহান। কোরআন কারীম ব্যাখ্যার কতগুলো মূল নীতি আছে। নীতির বাইরে যে কোরআন শরীফ থেকে ব্যাখ্যা করার কোনো অধিকার কোনো আলেমের নাই, ঠিক কিনা? সে মূল নীতির অন্যতম নীতি হলো যে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তার সপক্ষে যদি কোনো ফজিলত থাকে, ওই ফজিলতের কথা আগে তুলে ধরতেই হবে। এই আয়াতের ফজিলত এসেছে সহিহ বুখারীতে, সুনান তিরমিজি আবওয়াবুত তাফাসিরে, এবং প্রসিদ্ধ সকল তাফসীরের কিতাবে। আমি তিরমিজি থেকে শোনাচ্ছি। ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আন্নাহু ক্বরাআ আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা ফাইনদাহু ইয়াহুদিয়্যুন ফাকালা লাউ নাযালাত হাযিহিল আয়াতু আলাইনা লাত্তাখাযনা যালিকাল ইয়াওমা ঈদা। সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, তিনি একদিন কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। ওনার সামনে কিছু ইহুদি বসা ছিল। হঠাৎ এক ইহুদি দাঁড়ায় বলল, আব্দুল্লাহ বিন ওমর,
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। এত চমৎকার সুন্দর আয়াত কোরআন কারিমে আছে, আমি জানতাম না। এইরকম একটি আয়াত যদি আমাদের নবী মুসার উপর নাজিল হতো, তাহলে খুশির আতিশয্যে আয়াত নাজিলের দিনটাকে আমরা ঈদের দিন বানায় নিতাম। কিসের দিন বানাতাম? আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তখন কি বলছেন, ভাই আমরা কেমনে বানাবো, ঈদ তো আমাদের দুইটাই। এই কথা বলছেন নাকি? বলছেন? আমাদের দেশে কিছু মৌলবী সাহেব আছেন, ঈদে মিলাদুন্নবী নাম শুনলে ওনাদের চুলকানি শুরু হয়। ঠিক কিনা? বলে ঈদ তো দুইটাই, ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আজহা। আপনার আবার ঈদে মিলাদুন্নবী, এই ঈদ কোন ঈদ বলে না? আসলে তাদের জানা নাই। পারিভাষিক অর্থে ঈদ দুইটাই, একটা ঈদ উল ফিতর আর একটা ঈদ উল আজহা। লোগাতি বা শাব্দিক অর্থে 12টা দিনকে ঈদের দিন বলা হয়েছে। কতটা দিন? ঈদ খুঁজে পায় না, অথচ প্রত্যেক শুক্রবার ঈদের দিন হিসেবে বছরে আমরা 52টা ঈদ পাই। কতটা? প্রতি শুক্রবার কি হাদিসে ঈদ বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তো ঈদ কি দুইটাই না আরো থাকতে পারে? আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস জবাব দিয়েছেন, ক্বালা ওয়াল্লাহি ইন্নাহা নাযালাত আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি ইয়াউমি ঈদাইন, ইয়াউমি আরাফাতা ওয়া ইয়াউমি জুমআ। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই এই আয়াত আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে এমন একদিন, যেই দিন ডবল ঈদ হয়েছে। দিনটা ছিল শুক্রবার, দিনটা ছিল আরাফার দিন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো ঈদ কি দুইটাই না আরো আছে? কথা বলেন। খুঁজে পায় না কয় নাই, আসলে তলা খুঁজে পায় না কয় তলাই নেই। ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, ইমামে খাজেন তাফসীর খাজেনে লেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণ দেবার জন্যে আরাফার ময়দানে যখন উপস্থিত হলেন, জিলহজ মাসের 9 তারিখ ছিল, আসর নামাজের শেষ সময়, মাগরিব নামাজের কিছু আগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উটের পিঠে বসা ছিলেন। আল্লাহ রসুলের সামনে 1 লক্ষের উপর সাহাবী দাঁড়ানো ছিল। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি জানায় দেন আমার পক্ষ থেকে, হে বিশ্ববাসী, আজকের এই পবিত্র দিন আরাফার দিন আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সমাপ্ত করলাম। ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তাফসীর লেখেন, আই আখতারতু লাকুমুল ইসলাম দীনান ফাকাত, ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির জন্য একমাত্র আমি আল্লাহ আমার হাবিবের দিন, দিনে মুহাম্মাদিকে নির্বাচিত করলাম। এর বাইরে মুক্তির বা শান্তির বা কল্যাণের কোনো মত নাই, কোনো পথ নাই। বলেন সুবহান। সম্মানিত শুধু আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহর দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, ঠিক কিনা? আমরা পরিপূর্ণ এবং সুমহান একমাত্র সত্য এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের উপর ধারক হয়ে আছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। এর চেয়ে বড় আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া কিংবা প্রতিদান আর কিছুই হতে পারে না। পারে? এখন আসেন আমরা শিখব দিন কাকে বলে।
দিন অর্থ কি, ঠিক কি না? কবরে কিন্তু তিনটা প্রশ্নের একটাই হবে, তোমার দিন কি? কথা বলেন, ওমা দিনুক প্রশ্ন হবে না? আমরা বলবো দিন ইয়াল ইসলাম, আমাদের দিন হলো ইসলাম। কিন্তু বড় দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই দিন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সেজন্য দিনের অন্তর্ভুক্ত কাজকে সে অস্বীকার করছে, আর যেটা দিন নয় সেটাকে দিন বলে বিশ্বাস করছে। একদিকের পরিণতি নাস্তিকতা, আরেক দিকের পরিণতি কুসংস্কার, ঠিক কিনা? একটা হচ্ছে দিনের অংশ, সেটা সে না জানার কারণে অস্বীকার করছে, এটা নাস্তিকতা। আরেকটা হচ্ছে দিন নয়, সেটাকে পরম শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নিয়েছে, দিন মনে করে, ওইটা হলো কুসংস্কার, ঠিক কিনা বলে? এখন প্রশ্ন হলো, দিন কাকে বলে? সুবহানাল্লাহ। তিনটা জিনিসের সমষ্টির নাম দিন। কয়টা? ঈমান, ইসলাম, ইহসান। ঈমান, ইসলাম, ইহসান, এই তিনটার সমষ্টির নাম দিন ইসলাম। সুবহানাল্লাহ। এটা আমার কথা না, এটা হাদিস, সহিহ হাদিস, যা বুখারীতে এসেছে, মুসলিমে এসেছে, রিয়াদুস সালিহিনে আছে, মিশকাত শরীফে আছে, অসংখ্য হাদিসের কিতাবে এসেছে। হযরত জিবরিল আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন, প্রথমে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমান কাকে বলা হয়? নবীজি জবাব দিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ইসলাম কি? হুজুর জবাব দিয়েছেন। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ইহসান কি? হুজুর জবাব দিয়েছেন। জিবরিল যখন চলে গেলেন, আল্লাহ রসুল হযরত ওমরকে বললেন, ওমর, যে লোকটা আমার কাছে তিনটি প্রশ্ন করেছে আমি উত্তর দিয়েছি, লোকটাকে চিনতে পেরেছ নাকি? তিনি বললেন, চিনি নাই। আল্লাহ রসুল বললেন, হুয়া জিবরিল আতাকুম ইউআল্লিমুকুম দীনাকুম। আমার এই লোকটা কোনো মানুষ ছিল না, এই লোকটি হলো আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ফেরেশতা, যার নাম হযরতে জিবরিল। মানুষের সুরত ধারণ করে আমার কদমের সামনে বসে প্রশ্ন করে উত্তর নিয়ে তোমাদেরকে সরাসরি দিন শেখাবার জন্য এসেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কয়টা জিনিসকে রাসূলুল্লাহ দিন বলেছেন? ঈমান, ইসলাম, ইহসান। ঈমান, ইসলাম, ইহসান। এই জন্য বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারিতে বদরুদ্দিন আইনি লেখেন, ফামাজমুউ হাযিহিস সালাসা হুয়া দ্বীন। এই তিনটা জিনিসের সমষ্টির নাম দিন ইসলাম। ঈমান, ইসলাম, ইহসান। এখন আমরা তিনটা জিনিসের ব্যাখ্যা নিব, ঈমান কি, ইসলাম কি, ইহসান কি। তাইলে আমরা দিন ইসলাম শিখতেও পারবো আর দিন ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারবো। ঈমান কাকে বলে? ঈমানের অনেক সংজ্ঞা। সুবহানাল্লাহ। সবচেয়ে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ। ইমাম আজম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ ঈমানের সংজ্ঞায় লেখেন, ঈমান হলো আল ঈমানু হুয়া মুজাররাদু তাসদীকিন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিমা জাআ বিহি মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উলিমা জারুরাতান। শুধুমাত্র নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। তার মানে যে ব্যক্তি আল্লাহর আখিরি নবী নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রিসালাতকে বিশ্বাস করবে, সে পুরা কোরআন বিশ্বাস করবে। যে পুরা কোরআন বিশ্বাস করবে সে আল্লাহর তাওহীদ বিশ্বাস করবে, উলুহিয়াত বিশ্বাস করবে, রুবুবিয়াত বিশ্বাস করবে, আখিরাতের কথা, কবরের কথা, হাসরের কথা, জান্নাতের কথা, জাহান্নামের কথা, পুলসিরাতের কথা, মিজানের পাল্লার কথা, সব বিশ্বাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অন্তরে ঢেলে দিবে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে বিশ্বাস করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম আজমের সংজ্ঞাটা দেখেন, মুজাররাদু তাসদীকিন নবী মুহাম্মদ, শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন ইমাম আজমের ব্যাখ্যার গভীরতাটা কি দেখেন। ঈমানের ব্যাখ্যা তো অনেকেই দিচ্ছেন, কিন্তু আবু হানিফার মতো কেউ দিতে পারে নাই। ওনার ব্যাখ্যার গভীরতাটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। কোরআনুল কারীম পুরাটা বিশ্বাস করা ছাড়া আপনি মুসলমান হতে পারবেন? কথা বলেন না। দেখেন, ইসলাম প্রথা সর্বস্ব কোনো ধর্মের নাম নয়। প্রথা সর্বস্ব? আপনি প্রথা মানলে মুসলমান, এইরকম কোনো সুযোগ ইসলামে নাই। অন্যান্য ধর্ম মানব রচিত, বিকৃত, মিথ্যা আশ্রিত ধর্মগুলোতে প্রথা মানলেই ধার্মিক হওয়া যায়। যেমন একটা খ্রিস্টান, কোন খ্রিস্টান, সে যদি যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস নাও করে, কিন্তু নিয়মিত যদি গির্জাতে যাতায়াত করে, খ্রিস্টান কমিউনিটি তাকে খ্রিস্টান বলে স্বীকৃতি দিবে, কারণ সে গির্জায় যায়। কোন ইহুদি, সে যদি ডেভিড, জ্যাকব, তারা দাউদ আলাইহিস সালামকে ডেভিড বলে, ইসহাক আলাইহিস সালামকে জ্যাকব বলে, মসি মানে মুসা, এদের অস্তিত্বকে বিশ্বাস নাও করে, কিন্তু সিনাগগে, ইহুদি গির্জায় যদি যাতায়াত করে, ইহুদি কমিউনিটি, জুস কমিউনিটি তাকে ইহুদি বলে স্বীকৃতি দিবে। কোন বৌদ্ধ যদি গৌতম বুদ্ধের অস্তিত্বকে বিশ্বাস নাও করে, কিন্তু সে যদি প্যাগোডাতে যাতায়াত করে, সে বৌদ্ধ হতে পারবে। কোন হিন্দু যদি দানেশ, গণেশ, লক্ষ্মী, কি আছে ওদের, এগুলো বিশ্বাস নাও করে, কিন্তু 12 মাসে যদি 13 পূজা করে, সে হিন্দু হতে পারবে। কিন্তু ইসলামে এই সুযোগ নাই। কোন লোক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, দাড়ি, টুপি, জুব্বা, কুর্তা সব আছে, আল্লাহর কোরআনের একটি আয়াতের একটি শব্দকে যদি সে অস্বীকার করে, সে কাফের, সে অমুসলিম, মুসলমান হবার কোনো সুযোগ তার নাই। এটাই হলো অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। ইসলাম প্রথা সর্বস্ব কোনো ধর্ম না, ইসলামের মূল হলো বিশ্বাস, আর সেটাই হলো ঈমান। সেটাই কি ভাইরা আমার, আল্লাহর কোরআনের শুরু থেকে শেষ, বিসমিল্লাহর বা থেকে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসের সিন পর্যন্ত কোন একটি বাক্যের, কোন একটি শব্দের, কোন একটি অক্ষরকে কেউ যদি অবিশ্বাস করে, সে মুসলমান হতে পারবে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি বাক্যের, প্রত্যেকটি শব্দের, প্রত্যেকটি অক্ষরের উপর বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। ঠিক কিনা? সম্মানিত সুধী, এই শুরু থেকে শেষ, বিসমিল্লাহর বা থেকে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসের সিন পর্যন্ত কোন একটি বাক্যের, কোন একটি শব্দের, কোন একটি অক্ষরকে যে বিশ্বাস করবে না, সে মুসলমান হতে পারবে? জোরে বলেন, পারবে? এখন আপনাদের কাছে একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আমার। ১৫০০ বছর আগে এ কোরআন নাজিল হয়েছে, 30 পারা কোরআন নাজিল হয়েছে 23 বছরে। জোরে বলেন, কত বছরে? আরো জোরে বলেন। 30 পারা কোরআন নাজিল হয়েছে 23 বছরে। আর এই 30 পারা কোরআন নিয়ে হযরতে জিবরিল রাসূলুল্লাহর খেদমতে এসেছেন, একবার, দুইবার নয়, 24,000 বার। এদিক তাকাও, কতবার? 30 পারা কোরআন নাজিল হয়েছে 23 বছরে। আর এই 30 পারা কোরআন নিয়ে রাসূলুল্লাহর খেদমতে আল্লাহর সবচেয়ে দামি ফেরেশতা জিবরিল এসেছেন কতবার? 24,000 বার। ভাইরা আমার, দেখা যায় 10 পারা কোরআন নাজিলের পর অনেক সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, ঠিক কিনা? অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছেন বদরে, কেউ শহীদ হয়েছেন উহুদে, কেউ শহীদ হয়েছেন খন্দকে। 10 পারা নাজিলের পর কেউ শহীদ হয়েছেন, 15 পারা নাজিলের পর কেউ শহীদ হয়েছেন, 25 পারা নাজিলের পর কেউ শহীদ হয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন,
যদি কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন একটা বাক্যের একটা শব্দকে অবিশ্বাস করে সে তো মুমিন হতে পারে না। তো 10 পারা বা 15 পারা নাজিলের পর যে সাহাবী শহীদ হলেন তার বাকি বিশ্বাস তো হয় নাই, তিনি কি মুমিন হন নাই? বুঝেন নাই প্রশ্নটা? আমাদের জন্য তো পুরা কোরআন বিশ্বাস করতে হবে। দেখা গেছে রাসূলুল্লাহর অনেক সাহাবী 10 পারা নাজিলের পর শহীদ হয়ে গেছেন, 15 পারা নাজিলের পর কেউ শহীদ হয়েছেন। দেখা গেছে বাকি অর্ধেক কোরআনই তারা পান নাই, তো তারা কি পুরা মুমিন হন নাই? ভাইরা আমার, প্রত্যেক সাহাবী আল্লাহ রাসূলের রিসালাতের উপর ঈমান এনেছিলেন, সেজন্য 15 পারা নাজিলের পর বাকি 15 পারা যেটা নাজিল হয় নাই সেটার উপরও তাদের ঈমান চলে এসেছিল। এটাই হলো ইমাম আবু হানিফার সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য এবং অনন্য স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্রতা। সুবহানাল্লাহ বলে। ঈমান হলো বিশ্বাস, কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যের, প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি অক্ষর, রাসূলুল্লাহর প্রত্যেকটা সহিহ হাদিস বিনা প্রশ্নে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। এরপর ইসলাম। সুবহানাল্লাহ বলে। আগে ইসলামে ঢুকবেন নাকি ঈমান আনবেন? একটু বুঝে শুনে বলেন। আগে ঈমান তারপর ইসলাম। এখন তো একটা জটিল প্রশ্ন আসে, তাহলে ঈমান আর ইসলাম কি আলাদা জিনিস? প্রশ্ন আসে না? এই ক্ষেত্রে ইমামে বুখারী, ইমামে মুসলিম, আহমদ বিন হাম্বল, ইমামে জুহরি, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, দাউদে জাহিরি, আহলুল হাদিস যারা, আহলে হাদিস আবার আমাদের দেশের আহলে হাদিস মনে করবেন না, এটা নাই। এই আহলে হাদিস হলো জেএমবি তৈরি করছে আর আইসিস বানাইছে, ঠিক না? এটা না, এটা এই যে আহলে হাদিস বাংলাদেশে, এটা আহলে হাদিস না, এটাই ওহাবি তরিকা, ওহাবি মতাদর্শ, এরাই সারা দুনিয়াতে ছড়াচ্ছে। আর আইসিস, আইএস আর জেএমবি হচ্ছে এদের সশস্ত্র ইউনিট। এটা আহলে হাদিস না। মুক্তা গাছায় মুক্তা নাই, সোনার গায়ে সোনা নাই। আহলে হাদিসের কাছে হাদিস নাই, এটা আহলে হাদিস না, আহলে খবিস। আমি তাদের কথা বলছি না, আমি বলছি আহলুল হাদিস, বুখারী মুসলিম, তাদের কথা। তাদের মতে, বিশেষ করে ইমাম বুখারীর মতে, ইন্নাল ঈমানা ওয়াল ইসলামা ওয়াদ দীনা ফি মা'নান ওয়াহিদ। ঈমান, ইসলাম আর দ্বীন একই অর্থ। আবু হানিফা বলেছেন না, ঈমান এক জিনিস, ইসলাম আর এক জিনিস, ইহসান আর এক জিনিস। ঈমান, ইসলাম, ইহসান তিনে মিলে দ্বীন ইসলাম। কার মত বিশুদ্ধ? কারণ ওনার পক্ষে হাদিসে জিবরিল হলো বড় দলিল, ঠিক কিনা? এখন আরেকটা প্রশ্ন, ফকিহদের মধ্যে দুটো মত। কেউ বলেছেন ইন্না বাইনাল ঈমানে ওয়াল ইসলামে ওয়াজহাত তারাদুফ, ঈমান আর ইসলামের সম্পর্কটা হচ্ছে সমার্থক। কেউ বলেছেন না, ইন্না বাইনাল ঈমানে ওয়াল ইসলামে ওয়াজহাত তাগায়ুর, ঈমান আর ইসলাম বিপরীত অর্থ। আমি নিজে চরম ব্যস্ততার মধ্যে আমার ছাত্রদের বুখারী শরীফ পড়াই। আমার ছাত্র হাবিবুল্লাহ, সেও আমার কাছেই দাওরা করেছে, বুখারী শরীফ পড়েছে। এখন আমার এখানে ইফতা পড়তেছে। আমি সবগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখে যা বুঝলাম সেই বুঝটা আপনাদের দিচ্ছি। ঈমানের মধ্যে ইসলাম নাই, ইসলামের মধ্যে ঈমান আছে। আবার বলছি, ঈমানের মধ্যে ইসলাম নাই, ইসলামের মধ্যে। তার মানে লাইসা কুল্লু মুমিনিন মুসলিমা ওয়ালাকিন্না কুল্লু মুসলিমিন মুমিন। প্রত্যেক মুমিন মুসলমান নাও হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানকে মুমিন হতেই হবে, বলেন সুবহান। সেজন্যই ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফাতান ওয়ালা
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو মুবিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তা বোঝা যাচ্ছে ঈমান আনার পরেও ইসলামে প্রবেশটা পরিপূর্ণ হতে পারে, আংশিক হতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? ঈমান আনার পরও ইসলামে প্রবেশটা পরিপূর্ণ হতে পারে, আংশিকও হতে পারে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেক মুমিন পূর্ণ মুসলমান নাও হতে পারে, কিন্তু মুসলমান হবার জন্য মুমিন হতেই হবে। এবার বুঝাতে পারলাম? কথা বলে না। ঈমানের অর্থটা আমরা বুঝেছি, ঈমান হলো বিশ্বাস। ঈমান কি? তো ইসলাম কাকে বলে? ইসলাম হলো ওয়া আসলুহু মিনাস সিলমে ওয়া হুয়াল ইনকিয়াদুজ জাহির। সুবহানাল্লাহ। ইমাম রাজি তাফসির কাবীরে লেখেন, ইসলামের মূল ধাতু হলো সিলমুন। মূল কি? আর সিলমুন অর্থ হলো বাহ্যিক আনুগত্য, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করা, আত্মসমর্পণ করার নাম হলো ইসলাম। আমাদের দেশে ইসলামের একটা অপব্যাখ্যা করা হয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতারা বলেন যে ইসলাম অর্থ শান্তি। বলে কিনা? এটা তাফসীরের কোনো কিতাবও নাই, কোনো বিশুদ্ধ অভিধানও নাই। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ, ইসলাম অর্থ আনুগত্য। তবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যেই আছে আখিরাত ও দুনিয়ার শান্তি। এই অর্থে ইসলাম অর্থ শান্তি। শাব্দিক অর্থে ইসলাম অর্থ শান্তি না। ইসলাম অর্থ কি? আত্মসমর্পণ। কার সামনে? সর্বশক্তি দিয়ে বলেন, কার সামনে? ভাইরা আমার, আল্লাহর সামনে প্রশ্নাতীত ভাবে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই দুনিয়া আখিরাতে শান্তি আছে। সেই অর্থে ইসলাম অর্থ শান্তি। আনুগত্য বাদ দিয়ে শান্তির কোনো কথা কল্পনা করা যেতে পারে না। ঠিক কিনা বলেন? কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? মনোযোগ আছে? স্বেচ্ছাসেবকদেরকে বলবো পিছনের আওয়াজগুলো বন্ধ করো। তো ইসলাম অর্থ কি বুঝতেছেন? আত্মসমর্পণ। আল্লাহর বিধান বা হুকুমের সামনে গর্দানকে নত করা, এটার নাম কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে যে হযরত ইব্রাহিম খলিলের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ওয়া ইদ ক্বালা রাব্বুহু আসলিম ক্বালা আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন। ইব্রাহিমের মালিক যখন ইব্রাহিমকে বললেন আসলিম, ইব্রাহিম তুমি তোমার মস্তককে সুপর্দ করো, তার মানে ফাউইজ উমরাক, ইব্রাহিম তুমি তোমার উঠা বসা চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, ঘুম নিদ্রা, জানমাল সব কিছুকে আল্লাহর হুকুমের সামনে সুপর্দ করে দাও। হযরত ইব্রাহিম বললেন আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, বিনা প্রশ্নে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম। ঈমান আনার পরে যখন আপনি বিধানকে আল্লাহর বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন, তখন আপনি ইসলামে ঢুকতে পারবেন। ঠিক কিনা বলেন? কথা বুঝতে পারছেন? ঈমান, ইসলাম, তারপর হলো ইহসান। তারপর কি? জোরে বলেন। ইহসান কাকে বলে? আমার জীবনে কোরআন শরীফের যে আয়াতগুলো বুঝতে আমার বেশি কষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে একটা হলো ইহসান। কি? কথা বুঝেন না? কোরআন শরীফের যে আয়াত বা যে হাদিসগুলো বুঝতে আমার খুব বেশি পড়াশোনা করতে হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো বিষয় ইহসান। আলহামদুলিল্লাহ, আমার মেহনতের ফসল আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। কোরআন হাদিসে দুইটা বিষয়কে ইহসান বলা হয়েছে। ইহসান দুই প্রকার, একটা ইহসান ফিল
মুআমালা, আরেকটা ইহসান ফিল ইবাদা। ব্যবহারে, লেনদেন, ব্যবহার, আচার আচরণে সদয় প্রকাশ, দয়ার প্রকাশ, করুণার প্রকাশ, সৎ আচরণ, দয়া পরবশ ব্যবহার, ওইটার নাম ইহসান। এটা হলো ইহসান ফিল মুআমালা। আরেকটা হলো ইহসান ফিল ইবাদা, ইবাদত করতে হবে ইহসানের সাথে, ওইটা হলো ইখলাস। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওটা কি? ওটা কি? দোনোটা কথার ব্যাখ্যা আমি খুব সংক্ষেপে দিচ্ছি। আমাদের আচার আচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখন দয়া বা করুণা নাই, উগ্রতা বেশি, ঠিক কিনা? আমরা অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ। সামান্যতম একটা আঘাতের প্রতিঘাতটা আমরা 10 গুণ বড় করে দিই। প্রতিশোধ আমাদের অনেক বেশি, ঠিক কিনা বল? ভাইয়েরা আমার, ব্যবহারের মধ্যে, আচার আচরণ, স্বভাব চরিত্রে দয়া থাকার নাম হলো ইহসান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে বলেন, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। এখানে আল্লাহ যে ইহসানের কথা বলেছেন, এটা হলো চরিত্রের ইহসান, মুআমালাতের ইহসান, পারস্পরিক এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের সম্পর্কে যে ইহসান থাকবে, সেই ইহসানের কথা বলেন সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই ক্ষেত্রে আমি দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। এক, সুনান তিরমিজিতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী অত্যন্ত গরীব ছিলেন। কি ছিলেন? রোজার মাস ছিল। 3 দিন তিনি রোজা রাখলেন পানি খেয়ে, ইফতার করলেন পানি খেয়ে। সুবহানাল্লাহ বলবেন। কয়দিন? সেহরি করার কিছু পান নাই, ইফতার করারও কিছু। 3 দিন পর আর সহ্য হলো না, তিনি এক সাহাবীর কাছে দৌড়ায় গেলেন, যে বলেন, ভাই 3 দিন হয়ে গেছে পানি দিয়ে সেহরি করি, পানি দিয়ে ইফতার করি, আজকে রাত্রে আমি আসার পর আপনার বাসায় দাওয়াত খাইতে চাই। কথা বুঝতেছেন? সাহাবী, যে সাহাবীর কাছে দাওয়াত চাইলেন, উনিও ছিল গরিব। বলেন, ঠিক আছে ভাই, আপনি আসেন, আজকে আসার পর যা আছে আমার ঘরে আমি আপনাকে মেহমানদারি করব। সাহাবী বাড়িতে আসলেন, জীবন সঙ্গিনীকে বললেন, ঘরে কি আছে? স্ত্রী বললেন, আমার ঘরে আছে একজনের খাদ্য, মানুষ আছি আমরা 3 জন, আমি একজন, আপনি একজন, ছোট একটা বাচ্চা আছে। সাহাবী বললেন, আমি তো আল্লাহ রসুলের একজন মেহমানকে দাওয়াত করেছি, সাহাবীকে। স্ত্রী বললেন, একজনের খানা 3 জন খাওয়াই তো কষ্ট, 4 জন কেমনে খাবো? সাহাবী বললেন, শোনো, লোকটা 3 দিন যাবত রোজা রাখতেছে, কিছু খেতে পায় নাই। আমরা তো প্রতিদিন 3 বার না হলেও 1 বার খাই, তিনি তো 3 দিন না খেয়ে আছেন। ঈশার নামাজের পরে যখন মেহমান চলে আসবে, আমার বাচ্চাটাকে আজকে খাদ্য দিও না, আমিও খাবো না, তুমিও খাবা না। নাউমিস সাবিয়া ক্বাবলা সালাতিল ইশা ফালাম্মা ক্বাররাবতিত তাআমা ফাতফাইস সিরাজ। আল্লাহু আকবার। বাচ্চাটাকে এশার নামাজের আগে ঘুম পাড়ায় দাও, সারা রাত সে না খেয়ে থাকবে।
রাসূলুল্লাহর সাহাবী যখন আসবেন 3 দিন না খাওয়া, খাদ্য যখন তার সামনে রাখবা কৌশলে বাতিটা নিবাই দিবা, কারণ আমরা দুইজন না খেলে তিনি খাবেন না। আমরা স্বামী স্ত্রী দূরে বসে খালি প্লেটে খাওয়ার ভান করব। অন্ধকারে রাসূলুল্লাহর সাহাবী মনে করবেন আমরা খাচ্ছি স্বামী স্ত্রী একদিক, উনি খাচ্ছে আরেক দিক, কারণ খানা তো কম। আমরা যদি বসি ওনার পেট ভরবে না, বাচ্চা যদি খায় পেট ভরবে না। ইহসান কাকে বলে মুসলমান শিখুন। মুসলমানের সাথে মুসলমানের চরিত্র এবং ব্যবহার ও আচরণ কি হবে সাহাবায়ে কেরামের সোনালী জিন্দেগি থেকে তা শিখার চেষ্টা করুন মুসলমান। সুনান তিরমিজি সাক্ষী, ঈশার নামাজের পরে সেই ক্ষুধার্ত বুভুক্ষ সাহাবী ক্রমাগত 3 দিন যিনি মুখে পানি ছাড়া কিছু দিতে পারেন নাই, প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে সাহাবীর বাড়িতে আসলেন। মেহমান বাড়িওয়ালা সাহাবীর সন্তান তো আগে ঘুমায় গেছে না খেয়ে। রাসূলুল্লাহর ক্ষুধার্ত সাহাবীর সামনে খাদ্য রাখা হলো, বাতি বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্বামী স্ত্রী দূরে বসে খালি প্লেটের মধ্যে ভান করছেন খাবার। পরম তৃপ্তিতে রাসূলুল্লাহর সাহাবী 3 দিনের ক্ষুধা মিটালেন, পেট ভরে খেলেন, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে দোয়া করে বাড়ি চলে গেলেন। ওদিক দিয়ে বাচ্চাটা সারা রাত না খেয়ে কাটালো। স্বামী আর স্ত্রী পানি পান করে সেহরি করে রোজা রাখলেন। মসজিদ নববীতে আজান হয়ে গেল, সাহাবী গেলেন নামাজে। আল্লাহ রসুল ফজর নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ, সাহাবায়ে কেরামের দিকে রাসূলুল্লাহ ঘুরে বসলেন। ওই সাহাবীকে ডাক দিয়ে বললেন, ওরে আমার প্রিয় সাহাবী, গত রাতে তুমি আর তোমার স্ত্রী এমন কি আমল করেছ, স্বয়ং আমার আল্লাহ আশ্চর্য হয়ে গেছে। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, তেমন কোন বড় আমল করি নাই। আপনার একজন সাহাবী 3 দিন রোজা রেখেছে পানি খেয়ে, ইফতার করেছে পানি খেয়ে। আমরা গত রাতে স্বামী স্ত্রী আর সন্তান না খেয়ে পুরা খাদ্যটা তাদের খাওয়াই দিয়েছি। নবীজি বললেন, সেজন্যই তো আল্লাহ তোমার শানে কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন, ওয়া ইউথিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ ওয়াহী নাজিল করলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এমন উদার চিত্তের, এমন মহসেন দয়ালু সাহাবীও আছেন, মানুষ আছেন যারা নিজেদের ক্ষুধার যন্ত্রণাকে সহ্য করে অন্যকে প্রাধান্য দেয় খাদ্য দেবার ক্ষেত্রে। বলেন সুবহান। এরকম দয়া ইহসান আছে আমাদের মধ্যে। সাহাবায়ে কেরাম নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াতেন, আর আমাদের চরিত্র তো খারাপ। এখন নিজেরটাও খাই, পরেরটাও মেরে খাই, ঠিক কিনা? নিজেরটাও খাই, পরেরটাও মেরে খাই। আমাদের আদালতে যত মামলা জমেছে অধিকাংশই তো মিথ্যা মামলা। কথা বলেন। শুধুমাত্র আমরা অন্যায়ভাবে আরেকজনেরটা গ্রাস করতে যেয়ে পরেরটা মেরে কেটে খাবার ক্ষেত্রেই যত মামলার জট পাকাচ্ছে বাংলাদেশে, ঠিক কিনা বলেন? প্রিয় সুধী, ইহসান 2 প্রকার, একটা ইহসান ফিল মুআমালা আর একটা ইহসান ফিল ইবাদা। বলেন সুবহানাল্লাহ। আচার আচরণ ব্যবহারে ইহসানের আরেকটা উদাহরণ দেখাচ্ছি। ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন ওযু করতেছেন। কি করছেন? ওযু করাচ্ছিলেন তার খাদেম। পানিটা ছিল লোহার পাত্রে। কিসে? ওযু শেষ হবার আগেই খাদেম পাত্র উঠাইছে। প্রচন্ড গতিতে আঘাত লেগে ইমাম হোসেনের সামনে 2 দাঁত শহীদ হয়ে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। ইমামে হোসেন প্রচন্ড রেগে গেলেন।
খাদেম বুঝতে পারলো আমার মনিব প্রচন্ড রেগে গেছেন। ইমাম হোসেনের রাগ দমন করাবার জন্য খাদেম কোরআনের আয়াত পড়তে লাগলো, আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররাই ওয়াল কাযিমিনাল গায়জ। সুবহানাল্লাহ বলেন। যারা খাঁটি মুমিন নেককার মুহসিন তারা রাগ দমন করে। সাথে সাথে ইমাম হোসেনের রাগ পানি হয়ে গেল। এখন খাদেম চিন্তা করছে দাঁত যে ভাঙছি জরিমানা তো দিতে হবে, ঠিক কিনা? দাঁতের বদলা দাঁত নয় নগদ, ঠিক কিনা? খাদেম আবার পড়তে লাগলো, ওয়াল আফিনা আনিন নাস। সুবহানাল্লাহ। যারা প্রকৃত মুহসিন মুত্তাকি মুমিন তারা আরেক মুসলমানকে বিনা শর্তে মাফ করে দেয়। ইমাম হোসেন বললেন, রাগ দমন করলাম, তোরে ক্ষমাও করে দিলাম। এটার নাম ইহসান। এটার নাম কি? ইহসান ফিল মুআমালা। ইহসান ফিল মুআমালা, ইহসান ফিল। দ্বিতীয়টা হলো ইহসান ফিল ইবাদত। ইহসান ফিল সময় কত দেখেন, ইহসান ফিল ইবাদত। দ্বিতীয়টা হলো ইহসান ফিল ইবাদা। ইহসান ফিল পরে পরে ইবাদতে ইহসান। কিসে ইহসান? কথা বলেন। ইবাদতে ইহসান। ইবাদতে ওইটা হলো ইখলাস। আপনারা শুনছেন না যে ইবাদতে ইখলাস লাগবে? শুনছেন? ওটার আরেক নাম নিয়ত। একদম কি? যার নিয়ত যত মজবুত তার ইখলাস তত মজবুত। যার ইখলাস যত মজবুত তার ইবাদত তত মজবুত। যার ইবাদত যত মজবুত হবে তার ঈমানের নূর তত বেড়ে যাবে। ইখলাস, প্রত্যেকটা ইবাদত করতে হবে ইখলাসের সাথে, বিশুদ্ধ নিয়তে। আমাদের দেশে কোনো ইবাদতই এখন ইখলাস নাই। ওয়াজ মাহফিলও হচ্ছে, ইখলাস নাই, প্রতিযোগিতা। উত্তর পাড়ায় ওয়াজ হয়েছে, দক্ষিণ পাড়ায় লাগবে, ঠিক কিনা? বক্তাও বের হয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, ঠিক কিনা? কানা বক্তা, লুলা বক্তা, বোবা বক্তা, ন মুসলিম, পুরান মুসলিম, পুরা মুসলিম, আধা মুসলিম, শিশু বক্তা, নাবালেক বক্তা, বালেক বক্তা, 27 ইঞ্চি, 57 ইঞ্চি, পুরুষ মহিলা হয়েছে সেই বক্তা, মহিলা পুরুষ হয়েছে সেই বক্তা, ঠিক কিনা? এই বক্তা দিয়ে ওয়াজ করলে ইখলাস থাকে? আমাদের কোরবানি তো ইখলাস নাই, এটা কম্পিটিশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এলাকার এক মাতবর দিছে 1 লাখ টাকায় কোরবানি, আমার 1.5 লাখ টাকায় দিতে হবে, ঠিক কিনা? নামাজও তো আমাদের ইখলাস নেই। সাহাবায়ে কেরামের নামাজে, ইবাদতে কি রকম ইখলাস ছিল তা চিন্তা করতে পারবেন না। উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, এটা আসমাউর রিজালের কিতাব। কথা বুঝতে পারছেন? সেখানে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বড় সাহাবী ছিলেন আব্বাদ ইবনু বিশির। কি নাম? আব্বাদ ইবনু বিশির রাদিয়াল্লাহু তাআলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন যুদ্ধে গেলেন। সেই যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের হাতে এক কাফেরের স্ত্রী আহত হলো। কথা বুঝতেছে? কাফেরটা বাড়ি এসে প্রতিজ্ঞা করলো, আমি আমার স্ত্রীর প্রতিশোধ না নিয়ে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের রক্তপাত না ঘটিয়ে বাড়ি ফিরব না। কাফেলা নিয়ে আল্লাহ রসুল চলে আসলেন মদিনা শরীফের দিকে। রাত হয়ে গেল। হুজুর মদিনা শরীফের বাইরে এক জায়গায় তাঁবু টাঙ্গালেন। সাহাবায়ে কেরামকে বললেন যে আমরা সকালে মদিনা শরীফে প্রবেশ করব। কথা বুঝতেছেন? আল্লাহ রসুল সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা রাতে পাহারা কে কে দিবা? মুহাজির থেকে একজন দাঁড়ালেন, আনসার থেকে আরেকজন। আনসার থেকে যিনি দাঁড়ালেন তিনি হলেন হযরতে আব্বাদ ইবনু বিশির। কি নাম? আব্বাদ ইবনু
বিশির রাদিয়াল্লাহু তাআলা পাহারা চলল। দুই সাহাবী রাতে চুক্তি করলেন যে সারা রাত আমরা দুইজন জেগে কি লাভ, একজন পাহারা দিয়ে একজন ঘুমাক, আবার আমি শেষ রাতে ঘুমাবো, আপনি পাহারা দিবেন। কথা ঠিক। তো মুহাজির সাহাবী গেছেন ঘুমায়া, আনসার সাহাবী চিন্তা করলেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় সারা রাত শুধু শুধু লাভ কি, পাহারাও দেই আর একটু নামাজও পড়ি। তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ত বাঁধলেন সাহাবী, আর ওই দিক দিয়ে কাফের প্রতিশোধ নিতে চলে এসেছে। সাহাবী হাত বেঁধে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে লাগলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাসূলুল্লাহর কদমের সামনে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ চিত্তে সাহাবী নামাজ পড়তে লাগলেন, জোরে জোরে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। প্রতিশোধ পরায়ণ কাফের যখন কাছে আসলো, কোরআনের তেলাওয়াত শুনে সে ভয় পেল। সবাই মনে হয় দাঁড়ায় নামাজ পড়তেছে, কাছে যাওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ, আরেকবার বলেন। সাহাবী সুললিল কণ্ঠে তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন। নিরুপায় হয়ে কাফের লোকটি সাহাবীর কণ্ঠ লক্ষ্য করে অন্ধকারে তীর মারল। পারদর্শী তীরন্দাজ অন্ধকারের মধ্যে অনুমানের উপর নির্ভর করে তীর মারল। তীরটা এসে হযরত আব্বাদের সিনায় লাগলো। তীরের আঘাতে তার এক পাশ থেকে আরেক পাশ ছিদ্র হয়ে গেল। উসুদুল গাবা সাক্ষী, লাম ইয়াতাহাররাক ওয়া লাম ইয়াক্তাইস সূরাহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহর সাহাবী বিষাক্ত তীরের আঘাতে এক চুল নড়লেন না, তেলাওয়াত বন্ধ করলেন না। কাফেরটা মনে করলো তীর লাগে নাই, সে দ্বিতীয় তীর ছুড়ল। দ্বিতীয় তীরটাও সাহাবীর সিনার মধ্যে আফর হয়ে গেল। লাম ইয়াতাহাররাক ওয়া লাম ইয়াক্তাইস সূরাহ। সাহাবী এক চুল পরিমাণ নড়লেন না, তেলাওয়াত বন্ধ করলেন না। সুবহানাল্লাহ বলবেন। প্রতিশোধ পরায়ণ কাফের মনে করলো তীর লাগে নাই, সে তার শেষ তীরটা আবার মারল। এটা এসে অব্যর্থভাবে সাহাবীর সিনায় এক পাশ থেকে আরেক পাশ চলে গেল। লাম ইয়াতাহাররাক ওয়া লাম ইয়াক্তাইস সূরাহ। এক চুল সাহাবী নড়লেন না, তেলাওয়াত বন্ধ করলেন না। ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ভালোবাসায় অবগাহন করে সাহাবী 2 রাকাত নামাজ শেষ করলেন। একটি নয়, 3টি তীর তার সিনায় বিদ্ধ হয়ে আছে। রক্তের সমস্ত শরীর তার রঞ্জিত হয়ে গেল। সালাম ফিরিয়ে পাশের মুহাজিরকে ডাক দিয়ে বললেন, মুহাজির ভাই উঠো জলদি, আমার আর সময় নাই। সাহাবী উঠলেন, চিৎকার করলেন, শত্রু চলে এসেছে, তোমরা জাগো। বাকি সকল সাহাবী দাঁড়ায় গেলেন। উঠে দেখেন আব্বাদ বিন বিশির নামাজের সুরতে বসে আছেন, আর তার সিনায় 1টি নয়, 2টি নয়, 3টি তীর বেঁধে আছে। সাহাবা একরাম বললেন, আব্বাদ বিন বিশির, প্রথম তীরটা যখন তোমার সিনায় লাগলো তুমি তখন আমাদের ডাক দাও নাই কেন? আব্বাদ বিন বিশির বললেন, কাবার মালিক আল্লাহর কসম, আমি নামাজে এত মজা পাচ্ছিলাম, 3টা তীর লেগেছে, আমি আল্লাহর কসম টের পাই নাই। এটা ছিল নামাজে তাদের ইহসান, ঠিক কি না? জিবরিল রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করেছিলেন, ওয়ামাল ইহসান, ইহসান কি? হুজুর জবাব দিয়েছেন, আনতা আবুদাল্লাহ কান্নাকা তারাহু ফাইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক। তুমি এমন ভাবে আল্লাহর গোলামি করবে, ইবাদত করবে, দাসত্ব করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তা মনে করতে না পারো তো তোমাকে মনে রাখতে হবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখেন। একটার নাম মুরাকাবা আর একটার নাম মুশাহাদা, বলেন সুবহানাল্লাহ। একটার নাম মুরাকাবা আর একটার নাম মুশাহাদা, সুবহানাল্লাহ বলেন। এইরকম ইহসানে নামাজ পড়বেন ইনশাআল্লাহ। ইহসান কয় প্রকার?
একটা হলো ইহসান ফিল মুআমালা, আর একটা ইহসান ফিল ইবাদা। ইবাদতে ইহসান মানে ইখলাস, ইখলাস ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হবে না, ঠিক কিনা বলেন? আপনারা ওদিকে কি দেখেন, ওখানে কি আছে? কিছু মানুষ আছে হয়তো বা আমাদের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর, ওটা পরেই দেখেন, আগে ওয়াজ শোনেন। হ্যাঁ, কথা বুঝতেছেন? আমাদের নামাজ আমরা পড়তেছি, আমার দেশে দেখেন কি অবস্থা, নামাজও পড়তেছে সুদও খাচ্ছে, নামাজ পড়তেছে ঘুষ খাচ্ছে, নামাজ পড়তেছে খাদ্যে ভেজাল মিশাচ্ছে, নামাজ পড়তেছে চুরি করতেছে, নামাজ পড়তেছে পাল্লায় ওজনে কম দিচ্ছে, নামাজও পড়তেছে বিচার আচারে দুই দিক থেকে 2 পাইস। তা নামাজ কই? কথা বলেন, নামাজ গেল কই? আল্লাহ তো কোরআনে ওয়াদা করছেন যে 5 ওয়াক্ত নামাজি ইমানদার সে বারবার গুনার কাজ করতে, অশ্লীল কাজ করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালাহ ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনার উপর অবতীর্ণ কোরআন আপনি তেলাওয়াত করে শোনান, নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন, আর আপনার উম্মতকে বলে দেন নিশ্চয়ই ইমানদারের নামাজ ইমানদারকে সকল অশ্লীল কাজ থেকে, হারাম কাজ থেকে রক্ষা করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমরা নামাজও পড়ছি, সুদ খাচ্ছি, নামাজ পড়তেছি, ঘুষ খাচ্ছি, নামাজও পড়তেছি, খাদ্যে ভেজাল মিশাচ্ছি, নামাজও পড়তেছি, আমানতের খেয়ানত করতেছি। দেখেন না আমাদের দেশের লোক কেমন আমানতের খেয়ানত করে। নির্বাচনের রাতে বোঝা যায় কে কয় নাম্বার মুসলমান। 500-600 টাকায় মাথা বিক্রি করে, ঠিক কিনা? এই দেশে কোরবানির সময় একটা ভেড়া বকরির দাম হয় 5,000-6,000 টাকা, আর নির্বাচনের সময় দেশের মুসলমান তাদের মাথার দাম হয় 500-600 টাকা। হ্যাঁ, আমাদের মূল্যটা কি ভেড়া বকরির চেয়েও কমে গেল? ওরা আবার নামাজও পড়তেছে, কি করতেছে? কেন? ইমানদারের নামাজ তাকে হারাম থেকে রক্ষা করে, অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করে। আমাদের নামাজ ইমানদারের নামাজ হয় না, আমাদের নামাজ হচ্ছে দোকানদারের নামাজ। কার নামাজ? তার মানে নামাজে ঢুকেও হিসাব বিলায়, কি কিনলাম কি বেচলাম। আমার বয়স খুব কম, কিন্তু অনেক আমার ছাত্র এখন বাংলাদেশে বড় বড় বক্তা, আলহামদুলিল্লাহ। আমি এইরকম আমার এক ছাত্র বক্তার মুখে শুনলাম নোয়াখালীর ঘটনা। নোয়াখালীর মানুষ একটু পেশিগুছি হয়, ঠিক কিনা? এরা মানে ভুলটুল ধরে বেশ, একটা অভ্যাস। দ্বিতীয় অভ্যাস হচ্ছে, আপনি কি নোয়াখালীর নাকি? চলে যাচ্ছে রাগ করে। আর দ্বিতীয় অভ্যাস নোয়াখালীর লোকের, যত শিক্ষিত হোক, উচ্চ শিক্ষিত হোক, দচ্ছে কচ্ছে এরিও হেরিও ছাড়তে পারে না, ঠিক কিনা? আমার আব্বা হুজুর রহমতুল্লাহ রসিকতা করে বলতেন, আগার মৌলবী নোয়াখালী এরিও হেরিও না ছড়ি। মৌলবী যদি নোয়াখালী রয়, এ আরবি বলার সময় এডিও হেডিও একটু বলবে। নোয়াখালীতে এশার নামাজের পর 2 দল মুসল্লি লাগছে মারামারি। একদল কয় ইমাম, কয় আঙ্গুর ইমাম সাহেব 3 রাকাতই হচ্ছে, আরেকজন কয় না হেতে 4 রাকাতই হচ্ছে। এ হচ্ছে কচ্ছে করতেছে। ইমামের বাড়ি ইমাম হইল আবার মারাত্মক, মেড ইন বরিশাল। বরিশালের মানুষ খুব চালাক। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের দাওয়াত নিয়ে দেশে দেশের বাইরে প্রায় বছরে 7-8 মাসই ঘোরাঘুরি করি। ঘুরে ফিরে দেখলাম, বাংলাদেশের কথা বলতেছি, আজ পর্যন্ত আমি নির্বোধ বা বোকা মানুষ বরিশালে পাইনি।
আর উনি বড় ব্যবসায়ী, উনি বলতে পারবে। পাইছেন? একটা বোকা বা নির্বোধ মানুষ আমি বরিশালে পাই নাই। জি, এদের আইকিউ, ইন্টেলিজেন্ট কুইশন খুব বেশি, বুঝলেন? এরা গাছের আগাতেও থাকে, গোড়াতেও থাকে। বরিশালের কেউ থাকলে রাগ করেন না, আমি আপনাদের বদনাম করি নাই, প্রশংসাই করছি, ঠিক কিনা? ইমাম চুপচাপ বসে দোয়া ইউনুস পড়তেছে। তোমাদের দৈত্যে আর করছে শেষ হোক, পরে আমি বলবো কয় রাকাত হয়েছে। ফাঁকে দোকানদার একটা কয় আল্লাহর কসম নামাজ 3 রাকাত হয়েছে। সব চুপ হয়ে গেছে। ভাই তুমি কসম খেয়ে কেমনে বললা? আমার হিসাব মিলে নেই। তা তো বুঝলাম না। বলে দেখেন, মসজিদের সামনেই তো আমার দোকান, ফজর নামাজ পড়ে দোকান খুলি, এশার নামাজে দোকান বন্ধ করি। একদিকে এশার আজান হয়, আমি উজু করে মসজিদে ঢুকি, দোকান বন্ধ করি। ইমাম সাহেব তাকবীর তাহরিমা বেঁধে সূরা পড়ে, আমি তার পিছনে হাত বেঁধে কি বেচলাম কি কিনলাম হিসাব মিলাই। প্রতিদিন হিসাব মিলে, আজকে তো হিসাব মিলল না, তার মানে নামাজ কম হয়েছে। এখন বলেন, এইরকম নামাজ যদি কেউ 70 বছরও পড়ে, কাজ হবে? ভাইরা আমার, সেজন্য দোকানদারের নামাজ নয়, নামাজ হবে ইমানদারের। সেটা কেমন নামাজ? আল্লাহ তাআলা বলেন, কদ আফলাহাল মুমিনুনাল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন। নিশ্চিত সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ, যারা বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নামাজের সেই বিনয়টার নাম হলো ইহসান। নাম কি? আমি 3টা জিনিস বুঝালাম, ঈমান, ইসলাম, ইহসান। এই 3 মিলে আবার ঈমান, ইসলাম, ইহসান 3 মিলে দিন ইসলাম। তা 3টার একটাও বাদ দিতে পারবেন না? পারবেন? ঈমান, ইসলাম আমরা অধিকাংশ মুসলমান বুঝি, 3টা বুঝি না, ইহসান। ওটা কি? এই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই পীরি মুরিদি বিশ্বাস করে না। ইলমে তরিকত তাসাউফ মারেফতের সম্পর্ক ইহসানের সাথে। কিসের সাথে? ঈমানের সাথে না, ইসলামের সাথে না, ইহসানের সাথে। অনেক মাসালা আমল আছে যেটা ইসলামের সাবজেক্ট না, ঈমানের সাবজেক্ট না, ইহসানের সাবজেক্ট। যেমন মিলাদ ও কিয়াম। সুবহানাল্লাহ। আমাদের দেশে মিলাদ কিয়াম নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি চলছে। আগে তো বাড়াবাড়ি ছিল না, এখন বাড়াবাড়ি কেন হচ্ছে? প্রশ্ন আসে না? এই দেশের লক্ষ লক্ষ নয়, 1 কোটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে শাহ কারামত আলী জৌনপুরী রহমতুল্লাহর হাতে। এ দেশ আবাদ করেছেন শাহ কারামত আলী জৌনপুরী রহমতুল্লাহ। পরবর্তীতে এই দেশে আগাছা পরিষ্কার করেছেন ফুরফুরার মরহুম আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ। সে জৌনপুর মিলাদ পড়েছে, কিয়াম করেছে, ফুরফুরা মিলাদ পড়েছে, কিয়াম করেছে। যারা এই দেশের মানুষকে দিন শিক্ষা দিয়েছে, তারা বেদাত শিক্ষা দেয় নাই, রাসূলুল্লাহর মহব্বত শিক্ষা দিয়েছে। সম্মানিত সুধী, আপনি কোন জিনিস বুঝবেন না, বেদাত ফতুয়া দিবেন, এটা আলেমের শান নয়, এটা মূর্খতা। বুঝার চেষ্টা করুন। মিলাদ, মিলাদুন নবী, এটা কোরআনেও আছে, হাদিসেও আছে। এটা নিয়ে কোনো এশকালি চলবে না। যদি কেউ বলে মিলাদুন নবী হারাম বা কোরআন হাদিসে নাই, সে বেঈমান হয়ে যাবে, এমনকি তার বউটাও তালাক হয়ে যাবে। কথা বুঝেন না? মিলাদের ব্যাপারে বেশি দলিল লাগবে না, এখানে অনেক আলেম আছেন। আমি একটা মারজা বলে যাই, দালাইলুন নবুওয়াত, প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব।
আপনারা যারা মেশকাত শরীফ পড়ছেন তারা দেখবেন মেশকাত শরীফের ফসলে সালেস যেটা তৃতীয় ফসল পাইছেন না, ওই ফসলে সালেসে অধিকাংশ হাদিসের নিচেই দেখবেন খতিবে তাবরিজি লেখছেন আখরাজাহুল বাইহাকিয়্যু ফিস সুনান, আখরাজাহুল বাইহাকিয়্যু ফিদ দালাইল, মানে বাইহাকি হাদিসটাকে তাখরিজ করেছেন সুনান কুবরায় নয় দালাইলুন নবুয়াতে। এত বড় মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকি দালাইলুন নবুয়াত 7 খণ্ডের কিতাব, আল আজহার আল কাহেরা মিশরের ছাপ, প্রথম খণ্ড শুরুই করছেন রাসূলুল্লাহর মিলাদ দিয়ে। দালাইলুন নবুয়াতে তিনি মিলাদের উপর 4টা পরিচ্ছেদ আনছেন। কয়টা? প্রথম পরিচ্ছেদের নাম বাবু যিকরিল ইয়াউমিল্লাযী উলিদা ফীহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম বাবু যিকরিশ শাহরিল্লাযী উলিদা ফীহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম বাবু যিকরিল আমিল্লাযী উলিদা ফীহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম বাবু যিকরি মৌলিদিল মুস্তাফা। একটা হাদিসের কিতাবে রাসূলুল্লাহর মিলাদের উপর কয়টা পরিচ্ছেদ? সুনান তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ড 204 পৃষ্ঠা একটা পরিচ্ছেদ আছে বাবু মা জা আফি মিলাদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদিসে মিলাদ আছে না নাই? ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি নাম শুনছেন? কত বড় আলেম! আরে মিয়া, এই মাদ্রাসা লাইনের সর্বোচ্চ ডিপার্টমেন্ট হলো উলুমু মুস্তালাহিল হাদিস। কোনটা? উলুমু মুস্তালাহিল হাদিস, অর্থাৎ উলুমুল হাদিস, যেটা যার উপরে কোনো এলেমার নাই। 5 জন ব্যক্তিকে বাদ দিলে উলুমুল হাদিসের অস্তিত্ব থাকবে না। কয়জন? খতিবে বাগদাদি, ইবনু আবিস সালাহ, জালালউদ্দিন সুয়ুতি, ইবনু হাজার আসকালানি, ইমামে সাখাবি। সেই 5 জনের একজন ইমাম সুয়ুতি। উনি বলেছেন আমি 2 লক্ষ হাদিস মুখস্থ করেছি। আবার বলছেন লা ওয়াজাদতু আকসারা মিনহু লা হাফিজতুহু, যদি 2 লক্ষের পর আরো পাইতাম সুযোগ তাও মুখস্থ করতাম। তিনি মিলাদের উপর একটা কিতাবই লেখছেন হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মৌলিদ। সেই কিতাবে তিনি লিখেছেন যে আমি মিলাদের মূল কোরআনেও পেয়েছি, হাদিসেও পেয়েছি। হাদিসে মিলাদের পরিচ্ছেদ আছে। মিলাদের উপর অসংখ্য কিতাব মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন। মিলাদ কোরআনেও আছে, মিলাদ হাদিসেও আছে। অতএব মিলাদুন নবীকে ইনকার করে যে তাকে আমরা মুসলমান বলতে পারি না, যদিও আমাদের বলতে দুঃখ হয়। কথা বুঝতে পারছেন? এটা তো একেবারে মিলাদ, এটা ইমানের সাথে সম্পর্ক, এটা ইসলামের সাথে সম্পর্ক। আর মিলাদের কিয়াম ওটা ইহসানের সাথে সম্পর্ক। বলেন সুবহানাল্লাহ। মিলাদের কিয়ামের ক্ষেত্রে ফাতোয়া খুঁজবেন না, তাকওয়া খুঁজবেন। সব ফাতোয়ায় চলে না, তাকওয়া লাগে। ঠিক কিনা বলেন? রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতের সম্পর্ক ফাতোয়ার সাথে যতটুক, তার চেয়ে বেশি তাকওয়ার সাথে। আল্লাহর মুহাব্বত আজমতের সম্পর্ক যতটুক ফাতোয়ার সাথে, তার চেয়ে বেশি তাকওয়ার সাথে। এটা ইহসানের বিষয়। কিসের বিষয়? ইলমে তরিকত, তাসাউফ, মারিফতের ইলম ছাড়া আপনি সিদ্ধান্ত খুঁজে পারবেন না, পাবেন না। ঠিক কিনা? বলে কিয়াম করেন কেন? রাসূলুল্লাহর মহব্বতে করি। রাসূলুল্লাহ কি আপনাদের মাহফিলে আসেন নাকি? আমরা বলি না হুজুর আসেন না। হুজুরে আসার দরকার নাই। আমার তোমার মতো ফকির মিসকিন কাঙ্গালের মিলাদ মাহফিলে আল্লাহ রসুলের উপস্থিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। তিনি হায়াতুন নবী, জান্নাতুল ফেরদাউস, রওজা শরীফ থেকে তিনি আল্লাহর আরশে আজিম পর্যন্ত দেখার ক্ষমতা রাখেন। অতএব কে দাঁড়ালো কে দাঁড়ালো না তা আমার হুজুর দেখেন। ঠিক না? হুজুর দেখেন না? দালাইলুন নবুয়াত 7ম খণ্ড 34 পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 3036। কত?
খেয়াল করতেছেন? ইমামে হোসেন শহীদ হলেন কারবালায় 10ই মুহররম। শাহাদাতের 15 দিন পর খবর এসেছে মদিনায়। কিন্তু যেদিন তিনি শহীদ হলেন সেদিনই আল্লাহ রসুল স্বপ্নে খবরটা আম্মা জানদের হযরত উম্মে সালামাকে জানাই দিয়েছেন। হযরত উম্মে সালামা বলেন, তার খাদেমা সালামি বলেন, দাখালতু আলা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়া হিয়া তাবকি। 10ই মুহররম আমি হযরত উম্মে সালামার ঘরে ঢুকলাম, ঢুকে দেখি আম্মা জান অঝর ধারায় কান্না করছেন। আমি বললাম, মা ইউবকি কে, ও মা কোন জিনিস আপনাকে এমন করে কান্না করাচ্ছে? হযরত উম্মে সালামা বললেন, রাআইতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল মানাম ওয়া ফি রাসিহি ওয়া লিহিয়াতিহি তুরাব। উম্মে সালামা বলেন, আমি দুপুরবেলা ঘুমাইছিলাম, স্বপ্নে দেখি আমার স্বামী আল্লাহর রসুল আমার সামনে দাঁড়ায় আছেন। রসুলুল্লাহ নূরের মাথায়, নূরের দাড়িতে বেহেশতের মাটি লেগে আছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার নূরের মাথায়, নূরের দাড়িতে বেহেশতের মাটি কেন লেগে আছে? হুজুর বললেন, জানো না উম্মে সালামা, আমার কলিজার টুকরা ফাতেমার নয়নের পুত্তলি হোসেন এইমাত্র কারবালায় শহীদ হয়ে গেছে। রাআইতু কাতলাল হুসাইনে আনিফা, এইমাত্র আমি আমার নাতি ইমাম হোসেনের শাহাদাত চোখে দেখলাম। মুসলমান, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, মদিনাতুত তাইয়্যিবা থেকে কারবালা 1000 মাইল দূরে। যদি নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে 1000 মাইল দূরে ইমাম হোসেনের শাহাদাত চোখে দেখার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে কোন উম্মত দূরে দাঁড়ায় সালাম পড়লো আর কে বসে, তা কি আমার নূর নবী দেখতে পারেন না? তা আদব কি দরুদ ও সালাম বসে বসে না দাঁড়ায়া? জোরে বলেন, বসে না দাঁড়ায়া? এটা সম্পর্ক আদবের সাথে, এটা সম্পর্ক ইহসানের সাথে, এটা সম্পর্ক তাকওয়ার সাথে, এটা সম্পর্ক ফাতোয়ার সাথে নয়। সেজন্য মৌলবী সাহেবদেরকে বলবো, ইমান শিখলেন, ইসলাম শিখলেন তাতেই চলবে না, ইহসান শিখতে হবে। তিনটার নাম কি? জোরে জোরে বলতে হবে। তিনটার নাম কি? তিনটার নাম কি? তা মিলাদ কি আমনি কোনো এশকাল হবে? আমরা তো বাড়াবাড়ি করি না, করি? কোনদিন ডোবরা পীর সাহেব বলছে বা আমি বলি বা ফুরফুরার পীর সাহেবগঞ্জে আসে তারা কি বলে যারা মিলাদ ক্যাম্প করে না তারা কাফের বেঈমান? শুনছেন বলতে? শুনছেন? বা এখানে যে কলিম ছিলেন বলছেন কোনদিন? আমরা বলি মিলাদ পড়া সুন্নতে সাহাবা, কিয়াম করা মুস্তাহাব মুস্তাহসান। কেউ যদি না করে তার ক্ষেত্রে আমাদের কোনোই বক্তব্য নাই। কারণ নামাজ যে ফরজ, এই নামাজও কেউ না পড়লে কি কাফের বলা যায়? অতএব সুন্নত মুস্তাহাব না করলে কাউকে আমরা কাফের বলি না। কিন্তু যারা সেই সুন্নত আর মুস্তাহাবকে বেদাত ফতোয়া দিচ্ছেন তারাই তো সমাজে ফিতনাবাজি সৃষ্টি করছেন, বিশৃঙ্খলা করছেন, ফতোয়াবাজি করে সমাজকে দুই টুকরা করে দিচ্ছেন, মুসলমানকে বিভ্রান্ত করছেন। আপনারাই বিভ্রান্ত করছেন। গালিগালাজ করতেন ডোবরা পীর সাহেবকে। কত বেঈমান ডোবরা পীর সাহেব মারা যাতে মিষ্টি খাইছে, শুনছেন না আপনারা? কি হয়েছে? তোমার মতো 2-4টা চামচিকা চামার মিষ্টি খাওয়াতে ডোবরার পীর সাহেবের কোনো ক্ষতি হয় নাই। তিনি যা কামাই করে গেছেন সেটা কেউ কমাতে পারবে না, ঠিক কিনা বলে? আর ময়দান শূন্য সেটাও মনে করো না। ডোবরা পীর সাহেব বীজ বপন করে গেছেন, ওটার ফসল দিতেই থাকবে, ঠিক কিনা? অতএব মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ করার কোনো সুযোগ, বাড়াবাড়ি করবেন না, বুঝার চেষ্টা করবেন। 3 যুগে যা ছিল না তাই যদি বেদাত হয় তো শুধু মিলাদের কিয়াম কেন বেদাত হবে? যা ছিল না সবই তো বেদাত।
আর আপনি আমাকে বলবেন যে হুজুর আপনি বেদাতি কিয়াম করেন, এটা 3 যুগে ছিল না। আমি বলবো আপনিও বেদাতি, আপনি যে চিল্লা দেন এটাও 3 যুগে ছিল না। ঝগড়া বাড়বে না কমবে? কথা কয় না। আপনি আমাকে বলবেন আপনি বেদাতি, আপনি মিলাদে কিয়াম করেন, কেন 3 যুগে কিয়াম ছিল না বেদাত? আমি বলবো তাহলে তো আপনিও বেদাতি। আপনি যে চিল্লা দিচ্ছেন এটাও তো 3 যুগে ছিল না, পরেও ছিল না, 500 বছর আগেও ছিল না, 50 বছর আগে তৈরি হয়েছে, এটা তো বড় বেদাত। আপনিও বেদাতি। ঝগড়া বাড়বে না কমবে? আমি মিলাদুন নবীর ব্যানারে মাহফিল করলে বলবেন আপনি বেদাতি, 3 যুগে এইরকম মাহফিল হয় নাই। আমি বলবো আপনি সিরাতুন নবী লিখে যে মাহফিল করেন এটাও তো বেদাত। 3 যুগে তো সিরাতুন নবী নামেও কোনো মাহফিল হয় নাই। ঝগড়া বাড়বে না কমবে? কথা বলে না। সাবধান, আপনি চিন্তা করে ফতোয়া দিবেন, উম্মতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না। যেটা বুঝেন না বুঝার চেষ্টা করবেন, আর বেশি বুঝে থাকলে আমাদেরকে একটু বুঝাই দিবেন। আমাদের মতো 1-2 জনকে বুঝাইতে পারলে তো আপনাদের এত ওয়াজের দরকার হয় না। কথা বলে না। আর আপনারা যদি আসেন আমরা বুঝাই দিতে পারি তাহলে এত আর ঝগড়াই হবে না। আর সবচেয়ে ভালো আমারটা আমার কাছে থাক, আপনারটা আপনার কাছে। ফতুয়াবাজি বন্ধ করেন। যে কথা বলছিলাম যে 3 যুগে যা ছিল না তাই বেদাত নয়। 3 যুগে যে যা ছিল না তা বেদাত, তবে সব বেদাত পরিত্যাজ্য নয়। সব বেদাত পরিত্যাজ্য? 5 প্রকার বেদাত। কয় প্রকার? বেদাতে ওয়াজিবা, বেদাতে মুহাররামা, বেদাতে মাকরুহা, বেদাতে মানদুবা, বেদাতে মুস্তাহাব্বা। কয় প্রকার? এই 5টাকে আবার মুহাদ্দিসরা 2 ভাগ করছেন, বেদাতে ওয়াজিবা আর বেদাতে মুস্তাহাব্বা আর বেদাতে মানদুবা। এই 3টা মিলে বেদাতে হাসানা। আর বেদাতে মুহাররামা আর মাকরুহা এই 2 মিলে বেদাতে সাইয়্যা। বেদাতে সাইয়্যা ছাড়তে হবে, বেদাতে হাসানা করতে হবে। ঠিক কি না? যেমন আপনারা যে পিরি মুরিদি করেন, অনেকে মিলাদ কিয়াম করে না কিন্তু পিরি মুরিদি করে, কারণ ওই বেদাতে মজা আছে, হালুয়া রুটি আছে। ঠিক কি না? মুরিদ যত বাড়বে হালুয়া রুটি তত বাড়বে, পনির মাখন খাওয়া যাবে, কোলবালিশে ঘুমাইয়া চর্বি জমানো যাবে। এর জন্য ওইটারে আর বেদাত বলে না, পিরি মুরিদিটারে। পিরি মুরিদিও তো এক হিসেবে বেদাত, কিন্তু কেমন বেদাত? ওয়াজিব। নাহু সরফ শিক্ষা করা বেদাত। কেমন বেদাত? ওয়াজিব। ঠিক কিনা? অতএব সব বেদাত পরিত্যাজ্য নয়। মিলাদের কিয়ামকে বেদাত বললেও বেদাতে হাসানা বলতে হবে। যেটা বেদাতে হাসানা সেটা মুস্তাহাবের দরজা রাখে। কিয়ামের বিপক্ষে অনেকে দলিল দেয়, এমন দলিল যে একটাও টিকবে না। প্রথম দলিল দেয় কি জানেন? লা তাকুমু কামা ইয়াকুমুল আআজিম। আজামিগণ যেভাবে দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়ায়ও না। কথা তো ঠিক, আজামিদের মতো দাঁড়াইতে নিষেধ করা হয়েছে, মিলাদের কিয়ামকে তো নিষেধ করা হয় নাই। যেমন আমি আপনাকে বললাম লা তাশরাবুল মা কামা ইয়াশরাবুল বাহাইম। ভেড়া বকরি যেমনে পানি খায় অমনে তোমরা পানি খাইও না। এখন কি আপনারা পানি খাওয়াই বাদ দিবেন না ভেড়া বকরির মতো বাদ দিবেন? তা হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে লা তাকুমু কামা ইয়াকুমুল আআজিম। আজামিগণ যেভাবে কিয়াম করে ওইভাবে কিয়াম করো না। ওইভাবে আমরা করি না তো, আমরা তো করি শুদ্ধ কিয়াম। আজামিরা কেমনে কিয়াম করতো? নেতা দেখলে মূর্তির মতো দাঁড়াইতো, নড়াচড়া করতো না। নেতা যতক্ষণ বসে থাকতো দাঁড়াই থাকতো, মুখ চলতো না, চুপ থাকতো। আমরা কি মিলাদ কিয়ামে মূর্তির মতো দাঁড়াই না নামাজের মতো দাঁড়াই? নড়াচড়া করি না, চুপ থাকি, মুখ বন্ধ থাকে না, চলে। তো এই কিয়াম আর আজামিদের কিয়াম, 2 কিয়াম কি এক হইল? কথা বলো। এটা কিয়াস মাল ফারেক। কিয়াস মাল। সবচেয়ে মজার কথা, এই হাদিসটা কোনো সহিহ হাদিসই না। কথা বলে না। এই হাদিসটা আবু দাউদ শরীফের হাদিস, মেশকাতে আনা হইছে। আবু দাউদের সরা মিরকাতুস সাউদ শারহু সুনানে আবি দাউদে জালালউদ্দিন সুয়ুতি এই হাদিসের সনদ যাচাই করে বলেছেন হাযা হাদিসুন দাঈফুন মুত্তারাবুস সানাদ ফিহি রাজুলুন লা ইউরাফ।
এই হাদিসটা একটা জয়ীফ হাদিস। এখানে এদতে রাব আছে, কি আছে? অর্থাৎ এমন একজন রাবি আছে যার কোনো পরিচয় জানা নাই। এই রকম হাদিস মওজুর কাছাকাছি। এরকম হাদিস দিয়ে কোনো বিধান সাব্যস্ত হতে পারে না। দ্বিতীয় হাদিস বলে, মান সাররাহু আইয়াতামাসসালা লাহুর রিজালু কিয়ামান ফালইয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার। তিরমিজির হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জন্য অন্য লোক মূর্তির মতো দাঁড়াক এটা চায়, সেজন্য তার জায়গা জাহান্নামে নির্ধারণ করে। এটা দিয়েও মিলাদের কিয়ামকে হারাম করা হয় নাই, অহংকারীর কিয়ামকে হারাম করা হয়েছে। কার কিয়াম? আমি এখানে স্টেজে আসছি যখন সবাই দাঁড়ায় গেছেন, কথা বলেন, আপনারা তো দাঁড়ায় গেছেন। এখন আমার সম্মানে একটি লোকও যদি না দাঁড়াতো তাদের কি গুনাহ হইতো? আমি যদি এসে ধমক দিতাম, আমি হলাম প্রধান আকর্ষণ মাহফিলের, আর আমার সম্মানে কেউ দাঁড়ালো না, আমার গোসার পর যদি একটা লোকও দাঁড়াতো আমি জাহান্নামে যেতাম। এই কিয়ামকে হারাম করা হয়েছে, মিলাদের কিয়ামকে নয়। এই কিয়ামকে হারাম করা হয়েছে, মিলাদের কিয়ামকে নয়। তৃতীয় আরেকটা হাদিস বলে, হযরত আনাস থেকে, লাম ইয়াকুন শাখসুন আহাব্বা ইলাইহিম। এই হাদিসটা হাদিসে মাওকুফ। মারফু হাদিসের বিপক্ষে মাওকুফ হাদিস দলিল হতে পারে না। তার মানে মিলাদের কিয়ামের পক্ষে আমার ভাইরা যে দলিলগুলো দেন, একটি দিয়েও কিয়াম হারাম সাব্যস্ত হয় না, বরং ইক্তেজাউন নাস এবং কিয়াসের দ্বারা, ইজমায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দ্বারা মিলাদের কিয়াম মুস্তাহাব এবং মুস্তাহসান সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এটার বিরুদ্ধে কলম বসাবার ক্ষমতা কোনো আলেমের নাই। কথা বুঝতে পারছেন? অতএব এটা সম্পর্ক ইহসানের সাথে। কিসের সাথে? তাহলে ভাইরা আমার, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। আজকের এই পবিত্র দিনে আমি দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তিনটা জিনিসের নাম দিন, ঈমান, ইসলাম, ইহসান। এই তিনটা জিনিস যখন পুরাপুরি বুঝবেন আর মানবেন, তখন আপনি হয়ে যাবেন কামেল মুসলমান। কামেল মুসলমান হবেন না নাকেস মুসলমান? জোরে বলেন। আমি শুনেছি আমার আব্বা হুজুর রহমতুল্লাহর মুখে, উনি বলেছেন এক দাদা আর নাতি ওয়াজ শুনতে গেছে, বুঝলেন তো, মাঝখানে একটা খাল পড়ে, দাদা নাতি দোনোজন লুঙ্গি কোমর পর্যন্ত উঠায় খাল পার হইছে। ঘটনা চক্রে সেদিন বক্তা ওয়াজ করছে পর্দার উপর যে হাঁটুর উপর কাপড় তোলা হারাম। নাতি এটা মুখস্থ করছে কথা। ফিরার পথে বিরিয়ানির পোটলা নিয়ে দাদা নাতি আসতেছে। দাদা তো বাস নিয়ম মোতাবেক লুঙ্গি উঠায় কোমরের উপর পার হয়ে গেছে, নাতি আমল করছে লুঙ্গি ভিজায় পার হয়েছে। শীতকাল তো থর থর করে কাঁপতেছে নাতি। দাদা বলে, নাতি কাঁপিস কেন? কেন দাদা, লুঙ্গি যে ভিজে গেছে। তোর লুঙ্গি ভিজলো কেমনে? তোমারটা ভিজে নেই। কেন আমারটা ভিজবে কেমনে? যেমনে গেছি অমনি আসছি। দাদা, হুজুর নামাজ করছে হাঁটুর উপর কাপড় তোলা হারাম, আমি তো লুঙ্গি ভিজে আসছি। নাদান কোথাকার, 30 বছর যাবত ওয়াজ শুনি আমি। ওয়াজ খালের উত্তর পারে রেখেই আসি দক্ষিণ পারে, আর আজকে প্রথম ওয়াজ শুনেই তুই ওয়াজ খাল পার করছো। আমরা পরিপূর্ণভাবে দ্বীন ইসলামের উপর চলতে চাই, রাজি আছেন না? এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি। আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পরিসমাপ্ত করলাম। তার মানে হলো, আমি অপূর্ণ রেখে, অসমাপ্ত রেখে দিন পরিপূর্ণ করি নাই, আমি পরিসমাপ্তির দ্বারা দিনকে পরিপূর্ণ করেছি। কথা বুঝেন নাই? এটা বুঝছেন আপনি? একটা বাচ্চা যেটাকে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন বলে, 7 মাসে বাচ্চা হয়ে গেছে। কয় মাসে? এটা কি পরিপূর্ণ রূপ পাইছে? এটাকে ইনসেনসিটিভ কেয়ার ইউনিটে রাখতে হয়, এনআইসিউতে রাখতে হয়, ঠিক কিনা? ওর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড সব শক্তপোক্ত হলে বাড়িতে রিলিজ দেয়। দেখা গেল অসমাপ্তের দ্বারা পরিপূর্ণ। আপনি ভাত খেতে বসেছেন, আপনার ভাই হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেছে, অর্ধেক খেয়েই এটাকে নিয়ে হসপিটাল দৌড় দিয়েছেন, ঠিক কিনা? ভাত খাওয়া তো শেষ, কিন্তু পরিপূর্ণ হয়েছে না অপূর্ণ?
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি দিনকে পরিপূর্ণ করেছি পরিসমাপ্তির দ্বারা, অসমাপ্ত রেখে দিন পরিপূর্ণ করি নাই। দিনের ইকমাল হয়েছে ইতমামের পরে। সুবহানাল্লাহ বলেন। পরিসমাপ্তির দ্বারা আমি দিনকে পরিপূর্ণ করেছি, বলেন সুবহানাল্লাহ। তারপর আল্লাহ বলেন, ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, সন্তুষ্ট চিত্তে একমাত্র আমি আমার রাসূলের রক্ত ঝরা দিনকে মনোনীত করলাম। এই দিন ইসলামের বাইরে কোনো পথ নাই, কোনো মত নাই, আমাদের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা নাই। ঠিক কিনা বল? আমরা কি উম্মতে মুহাম্মদী দাবিদার যারা, তারা কি জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিন ইসলামকে অনুসরণ করি? জোরে বলতে হবে, করি। আমরা কি তাহলে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে পারলাম? কথা বলে না। ইহুদি ধর্মের কিছু লোক আল্লাহ রসুলের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের মতো মানুষও ছিল। কথা শুনতেছেন? আল্লাহ রসুলের দিনকে গ্রহণ করার পরে সেই সাহাবীগণ পূর্বের ধর্ম ইহুদি ধর্মের নবী মুসার শরীয়তের কিছু ভালো আমলও করতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা সহ্য করলেন না, ধমক দিয়ে বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফাতাও ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শায়তান। হে মুমিনগণ, পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করো। আমার নবীর দিন, আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনকে গ্রহণ করার পরে, ঈমান আনার পরে নবী মুসার শরীয়তের কিছু আমল করার সুযোগ নাই। যদি তোমরা মুসার শরীয়তের কিছু আমল করো, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ণ মুসলিম বলে স্বীকৃতি দিব না। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, যদি ইহুদি ধর্মের কিছু লোক আল্লাহ রসুলের কাছে ঈমান আনার পরে, মুসলমান হবার পরে মুসা নবীর শরীয়তের ভালো কিছু কাজ করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম বলে স্বীকৃতি না দিয়ে থাকেন, আমরা যারা মুসলমান জীবনের একটা বিরাট অংশে উম্মতে মুহাম্মদী নিজেদেরকে দাবি করার পরেও জীবনের এক বিরাট অংশে আমরা মুসা নবীর মতো ভালো মানুষ না, বরং পৃথিবীর বড় বড় কাফের মুশরিক বেঈমানের তন্ত্রমন্ত্র আদর্শের অনুসরণ করছি, আমরা কতটুকু মুসলমান হতে পারলাম? কথা বলেন, কতটুকু মুসলমান হলাম? বুঝেন নাই? আবার বলছি, ইহুদি ধর্মের কিছু আলেম রাসূলুল্লাহর কাছে এসে ঈমান এনে মুসলমান হলো। আল্লাহ রসুলের শরীয়ত পুরা মানার পরে অপরাধ ছিল এতটুক, মুসা নবীর শরীয়তের কিছু ভালো কাজও করতে লাগলো। আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমাদেরকে আমি পূর্ণ মুসলমান স্বীকার করি না, একমাত্র আমার রসুলের শরীয়ত মানতে হবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যারা মুসলমান দাবিদার, আমাদের জীবনের একটা বিরাট অংশে মুসা নবীর মতো ভালো মানুষ না, বরং কেমন মানুষ? বড় বড় তাগুত মালউন, অভিশপ্ত এবং গজব প্রাপ্তদের অনুসরণ করছি। আমরা কতটুকু মুসলমান হলাম? দেখেন, আমাদের 57টা মুসলিম রাষ্ট্রের কয়েকটা ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে গণতন্ত্রকে। ঠিক কিনা? এটা কি রাসূলুল্লাহর শরীয়তের তন্ত্র? কথা বলেন। এটা আবিষ্কার করেছে প্লেটো। কে? সংস্কার করেছে অ্যারিস্টটল। আধুনিক রূপ দিয়েছে আব্রাহাম লিঙ্কন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ এটাকে এক্সপান্ড করেছে জর্জ ওয়াশিংটন। এই চারজনের একজনও মুসলমান ছিল না, ছিল অগ্নি পূজারী আর ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ঠিক কিনা? আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি যেটা আইন আদালত, পুরাটা ইংরেজদের তরিকায়। আমাদের সংস্কৃতি কি হয়েছে? ভ্যালেন্টাইন্স ডে, 31st নাইট, পহেলা বৈশাখ। ঠিক কিনা বলেন? আমরা ঐতিহ্যের নামে, ভাস্কর্যের নামে, সৌন্দর্যের নামে মরে মরে মূর্তি নির্মাণ করছি। এটা শরীয়তের কাজ না, এটা পৌত্তলিকদের কাজ। আপনাদের অধিকাংশ মুসলমানের পোশাক আশাক ইহুদি খ্রিস্টানের তরিকায়। ঠিক কিনা বলেন? আপনাদের আইন আদালত ইংরেজদের তরিকায়। আপনাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতন্ত্র, যা রাসূলুল্লাহর শরীয়তের তন্ত্র নয়। জীবনের একটা বিরাট অংশে আপনারা রাসূলুল্লাহর শরীয়তকে বাদ দিয়ে অনুসরণ করছেন কাদেরটা? প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, কার্ল মার্কস, লেনিন, স্টালিন,
মাও সেতুং, শেক্সপিয়ার, লিও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গর্কি, বার্ট্রান্ড রাসেল, হুগো শেভেস, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, দুনিয়ার মাগজুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, অভিশপ্ত এবং লানতপ্রাপ্তদের আদর্শ এবং তন্ত্রকে আপনারা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন। কতটুকু আপনারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন এবার বিবেচনা করে দেখুন। অতএব আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। আমি আজকে প্রায় 2 ঘন্টা আপনাদেরকে দ্বীন ইসলাম কি তার ব্যাখ্যা দিলাম। আমরা জীবনে যাই করি, যে দল করি, যে রাজনীতি করি, যেই নেতার অনুসারী হই না কেন, আমাদের পরম আরাধ্য লালিত বিষয় হলো দ্বীন ইসলাম। এটাকে আমরা বুকে লালন করে থাকতে চাই, বাঁচতে চাই, মরতে চাই, আল্লাহর কাছে উঠতে চাই। ঠিক কিনা? রং 2টা না, একটা হবে আমাদের। কটা রং? আমাদের তো 2 রং। কয় রং? এক অংশে ইসলামের রং, আর এক অংশে শিরক কুফরের রং। কবি গালেব কাব্যের ভাষায় বলেন, দো রঙ্গি ছোড় দে এক রঙ্গ হো যা, সরাপা মোম বনিয়া সঙ্গ হো যা। মুসলমান, তুমি 2 রং ছাড়ো। হয় তুমি কোরআন সুন্নাহ পুরোপুরি গ্রহণ করে মোমের মতো গলে খাঁটি মুমিন হয়ে যাও, কিংবা পাথরের মতো শক্ত হয়ে কাফের হয়ে যাও। কিছু ইসলাম, কিছু অন ইসলাম, কিছু কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলবে, আর কিছু কাফের মুশরিক তাগুতের তরিকায় চলবে। এটা মুসলমানের চরিত্র নয়, এটা মুনাফিকের চরিত্র। ঠিক কিনা বলেন? আমরা পুরা দিনদার হতে চাই, রাজি আছেন? আল্লাহ যেন আমাদেরকে পুরা দিনদার হিসেবে কবুল করেন। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়ুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা দাঁড়িয়ে আছেন এবার বসে যান। এখনই মোনাজাত। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মুহাম্মাদিন রাসূলি রাব্বিল আলামিন। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لنكونن من الخاسرين. إلا تعالى في رحمة الله حافظية مدرسة আল্লাহ তাআলা মুসলমানকে নিয়ে তার মাহফিল দুটো হাত তোমার, তার দুটো হাতের বিনিময়ে আমাদের জীবনের সব গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ তোমার আখিরি নবী নূর নবীজি আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হায়াতুন নবী হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌস রওজা মুবারকে বিশ্রাম নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা জীবনে একবার তোমার আখিরি নবী নূর নবী আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতুল ফেরদৌস রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে গো আল্লাহ তোমার হাবিবের নূরের কদম মুবারকে দরুদ সালামের হাদিয়া দেবার আগে আল্লাহ তুমি ডাক দিও না। আল্লাহ তাআলা একবার যারা তোমার হাবিব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের শহর মদিনাতুল মুনাওয়ারা জিয়ারত করতে পেরেছি, আল্লাহ জীবনে বারবার জিয়ারত করার জন্য তাদের কপালটা আল্লাহ তুমি খুলে দাও। আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ তোমার আখিরি নবী নূর নবী আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের চেহারা মোবারক স্বপ্নে একবার দেখে গো আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব হবার আগে তুমি ডাক দিও না। একবার বা একাধিকবার জানা
তোমার হাবিব নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের চেহারা মোবারক স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে আল্লাহ। জীবনে বারবার দেখার জন্য তাদের কপালটা আল্লাহ তুমি দয়া করে সোনার কপাল বানায় দাও। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনেকের বাবা নাই, অনেকের মা নাই, অনেকের বাবা মা একজন নাই। যত মানুষের বাবা মা আল্লাহ ফুরফুরা শরীফের অন্যতম খলিফা মরহুম কলিমুল্লাহ খান সাহেব রহমতুল্লাহ সহ এলাকায় যত ইমানদার নরনারী ইমানের সাথে বিদায় নিয়েছে, দয়া করে তাদের কবরগুলো তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও। আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের সব গুনাহ মাফ করে শিশুর মতো নিষ্পাপ বেগুনাহ বানায় দাও। কাল কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের সময় আজকের ইসালে সাব ও তাফসীরুল কোরআন মাহফিলকে আমাদের সকলের নাজাতের জরিয়া বানায় দাও। আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলের জন্য যারাই ধন দিয়েছে আর মন দিয়েছে, নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, সকল ইমানদারের হালাল ধন, পবিত্র মন আর সমর্থনকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। পর্দার আড়ালে আমার মা বোনেরা হাত তুলে বসে আছেন। অবলা সরলা আমার মা বোনগুলো মনে কষ্ট লালন করে থাকে, লজ্জায় কাউকে বলে না। স্বামীর অভাবের কষ্ট মনে লালন করে মুখে লজ্জা আনে না। এরকম চক্ষু ভরা পানি আর বুক ভরা ব্যথা নিয়া আমার যত মা বোন হাত তুলেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের মনের সব দুঃখ কষ্ট দূর করে তাদের এক একজনকে এক একটি সোনার সংসার তুমি হাদিয়া করে দাও। রব্বুল আলামিন ব্যবসায়ের ব্যবসাতে উন্নতি দাও। বিশেষ করে আমাদের আখতারুজ্জামান সাহেব আখতার গ্রুপের চেয়ারম্যান, তার অনেক ব্যবসা, হাজার হাজার লোক সেখানে তাদের পেশায় নিয়োজিত আছে। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুমি আগুন থেকে, পানি থেকে, আযাব থেকে, গজব থেকে, বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করিও। ব্যবসায়, হালাল ব্যবসায় লক্ষ গুণ বরকত দিয়ে দাও। যারা চাকরিজীবী তাদের চাকরিতে সফলতা দান করো। আল্লাহ অসুস্থকে সুস্থ করো, অভাবের অভাব দূর করো, অশান্ত হৃদয়কে তুমি প্রশান্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমার স্নেহের আরিফুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আল্লাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত, আল্লাহ এই ছেলেটিকে তুমি পূর্ণ সুস্থ করে দাও। আল্লাহ হায়াত দারাজ করো, হায়াতে তৈয়বা সেহতে কুল্লিয়া দান করো। আল্লাহ আরো যারা এখানে অসুস্থ তাদের সুস্থ করে দাও। আল্লাহ অভাব অনটন দূর করে দাও। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দাও। আল্লাহ পরিপূর্ণ দিনদার বানায় দাও। ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ হবার তৌফিক দান করো। আল্লাহ নেককার বানায় দাও। আল্লাহ আল্লাহুম্মা আসলিহ লানা শানানা কুল্লাহ ওয়া লা তাকিলনা ইলা তারফাত আইন ইয়া ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আনতা ওয়ালিয়ুনা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ তাওয়াফানা মুসলিমিন ওয়াল হিকনা বিস সালিহিন। ভাইরা আমার, 1 মিনিট সময় ছেড়ে দিলাম। চক্ষুটা বন্ধ করুন, দিলটা নরম করুন, মাথাটা নত করুন। আল্লাহর আখিরি নবী, নূর নবী আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওসিলা ধরে আল্লাহর কাছে চান, যা চাইবেন তাই কবুল হয়ে যাবে। যদি পারো রে ভাইরা, 2 ফোঁটা চোখের পানি সদকা করে দিই। Allah Allah Allah
نتوسل إليك بوسيلة حبيبك المحترم نبيك الخاتم سيدنا إمامنا محمد بن عبد الله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكملت به قصر النبوة وحكمت لا نبي بعده وأعلنت في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قبل 1500 سنة وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.